آصف علی بھائی آپ کو دوبارہ لے رہے ہیں یار. اب آپ مجھے بات ہے لگتا ہے مجھ آصف کو علی بھائی جی میرا آصف علی بجلی چلا بھائی گیا ہے. آپ کے پیچھے بجلی کوئی گیا جن کھڑا مجھے لگ رہا ہے. اچھا بجلی چلی گئی. اچھا چلیں کوئی نہیں, آ جائے گی. ہاں جی, کیا بات کریں گے؟ موبائل کا لائٹ لگا کے بات کر رہا ہوں. جی آپ نے مجھ کو باہر کر دیا تھا اسٹریم سے. میں نے نہیں باہر کیا تھا, آپ ڈراپ ہو گئے تھے. میں تو آپ سے بات کر رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے, ابھی اچھا کرو گے بات پوری؟ ہاں تو کریں گے نا, آپ جی کو بات کرنے کے لیے لیا ہے. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ماننا ہے کہ ہاں جی سچے ہاں جی. رسول ہیں. اچھا اس کی اچھا سب سے اچھا بڑی دلیل ہے ٹھیک ہے. ہمارے پاس میں کہ ہمارے پاس میں قرآن ہے جو انہوں نے دیا ہے لا کر. ٹھیک ہے, اچھا جس میں کوئی بھی بات جھوٹی نہیں ہے. ایک اچھا اور اوہو جب اسٹارٹنگ نبوت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی, یعنی انہوں نے جب اعلان نبوت کیا کہ میں سچا رسول ہوں, اور جب عوام سے انہوں نے یہ کہا, وہاں کے عوام سے, کہ کیا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے بہت سارا لشکر یا لوگ آپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں تو کیا آپ مان لو گے؟ تو لوگوں نے اچھا کہا ہاں ہم مانیں گے. اور انہوں نے مان لیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جب انہوں نے دعوت دی کہ ٹھیک ہے آپ یہ مان لو گے کہ پہاڑی کے پیچھے سے میں اگر کہوں کہ لشکر آ رہا ہے, تو جب انہوں نے ہاں کہا تب نبی نے کہا, تب دعویٰ کیا کہ ٹھیک ہے میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس زمانے کے جو لوگ تھے, جو ان کے سامنے کے ان کو دیکھ رہے تھے پریکٹیکلی, انہوں نے تو مان لیا سچے رسول ہیں. اور ان کی لائف میں جتنی بھی حدیث مبارکہ ملتی ہے, کون کہاں مرے گا ایسی بھی حدیث ہے. تو یہ سرکار نے جب بھی کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, پروفٹ نے, کہ کون کہاں مرے گا. آصف بھائی شانتی رکھیے گا, ٹھیک ہے, شانتی نہیں رکھیے نہیں, گا. آج آپ عاصم بھائی کون سے کہاں بات کریں مرے گے. گا کیا؟ آج آپ عاصم بھائی سے بات کریں گے. آصف بھائی سے ہی کروں گا, پھر آپ مت کریے گا, ٹھیک ہے. ہاں نہیں چلو یار, ٹھیک ہے. یہ تو یار یہ میں تو مجھے ڈھونڈ ہی کھانا رہا تھا یار. اچھا آصف چلے بھائی کو ٹھیک تو ہے. نہیں ڈھونڈ آپ حاجی بھائی سے بھی بات کریں گے آپ. یار آپ میرے خیال ہے عاصم بھائی اکیلے آپ کے لیے کافی نہیں ہے, حاجی بھائی بھی ہیں ساتھ. نہیں, میں تو ایک بات ہے کہ میں ہم نے ان کو تلاشی مومنوں کا حل کا اگن بلایا, تو یار ہم اور بھی تو لوگ بات کریں گے نا یار. بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کہ جب بھی میں آپ کے سامنے آتا ہوں تو آپ آصف بھائی کو بلا لیتے ہیں, اور ابھی ایک بندے حاجی صاحب کو بھی بلا لیا ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے. میں کمزور سا بندہ, آپ حل کا اگن ہے مسلمانوں کے. یار میں کہہ رہا ہوں آپ سے, مجھے مار نہیں, پڑتی ہے, آپ اس لیے میں عاصم بھائی کو بلاتا ہوں. دوسروں سے تو آپ اکیلے ہی نپٹ لیتے ہو, لیکن جب میں آتا ہوں تو آپ آصف بھائی, حاجی صاحب وغیرہ ساتھ میں ایک ٹیم بنا کر, جھنڈ بنا کر آ جاتے ہو. تو ٹھیک ہے, کوئی ہاں دقت کی ہاں, بات نہیں, کوئی دقت کی نہیں بات وہ نہیں ہے. بات تو ہے نا یار. آپ نہیں, اللہ کے دقت نبی کی کے بات سچے نہیں ہے. ستارے. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے 50,000 کافروں کے برابر ہوتا ہے, تو ہم تو ادھر 2-3 ہی ہیں صرف. بخاری شریف کی حدیثیں ہیں کہ کون کہاں مرے گا. جب آقا علیہ السلام نے وضاحت کی مرنے سے پہلے, تو واقعی وہ لوگ وہاں اس جگہ جگہ جہاں نشان بتایا تھا آپ نے, وہیں مرے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لوگوں نے ان سے پوچھا مسجد نبی میں کہ کیا مجھے لوگ چڑھاتے ہیں, ایک شخص نے مسجد میں پوچھا کہ مجھے لوگ چڑھاتے ہیں کہ تو تیرے باپ کی اولاد نہیں ہے, تو آپ وضاحت کر دے اس پہ. تو حضور نے کہا نہیں, تمہارے باپ کی اولاد ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے. اور اس کے بعد ایک شخص اور اٹھا کہ مجھے بھی شک ہے, مجھے بھی لوگ بولتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تو تیرے باپ کی اولاد نہیں ہے, اور تو اپنی ماں سے جا کر پوچھ. اس کے باپ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں پوری وہ حسب نسب نامہ ان کا بتایا, ٹھیک ہے. اور عبد الوہاب اچھا نجدی کے بارے میں نے جو بھی وضاحت کی تھی کہ ایک شخص ایسا پیدا ہوگا دنیا میں جو امت میں فرقہ فتنہ برپا کرے گا, وہ بھی ان کی بات سچی ہوئی, ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ سے ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ. میں آپ کو نا اس بولیے بارے گا. میں اللہ کا سچا معجزہ, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بتاتا ہوں, بولیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے. سنیے نا, حضرت عیسیٰ, ٹھہرے, میں بول رہا ہوں, آصف بھائی نہیں بول رہے, میں بول رہا ہوں. حضرت عیسیٰ سنتے واپس ہوئے آئیں گے. آپ کو کیا میں رسول اللہ کا سچا معجزہ بتانے لگا, بحث نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ بولیں. قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے, ٹھیک ہے. ہوں, اور قیامت کے دن جب وہ حضرت محمد سے ملیں گے نا, بولیں. ملیں گے کہ نہیں ملیں گے,
तो बोले पता आप। फिर वो भी पूछेंगे आ मोहम्मद मुझे मेरे अब्बा का नाम बताओ, तो पता है वो क्या जवाब देंगे? हजरत मोहम्मद पता है क्या जवाब देंगे आगे से? बोले हजरत मोहम्मद कहेंगे तेरा अब्बा अल्लाह ही जाने। बताइए। अल्लाह, हजरत मोहम्मद कहेंगे तेरे अब्बा का सिर्फ अल्लाह को ही पता है। हजरत बंद करना, मोहम्मद अब लाइट आ गई तो के तुम्हारे क्या अब्बा कहेंगे? का सिर्फ अल्लाह को ही पता है। अच्छा, ये जो आपने अभी इतना हमें आवाज वाज किया है, मेरी स्ट्रीम में आप लोग हैक नहीं कर, आप ना आसिफ भाई सुनिए कैमरा मेरी स्ट्रीम में आप लोग बंद इंटरनेट तो नहीं मेरा हैक कर। और नहीं करते, आप अपना कैमरा बंद करें, अभी आपकी आवाज ठीक आएगी, क्योंकि बैंडविड्थ ज्यादा लगती है भाई, आपका इंटरनेट ठीक नहीं है। कैमरा बंद कर दो, चले ठीक बोले होगी। अभी तो। हाँ हाँ बोले तो जरा, अगर अब आवाज रुकी तो अपन मैं बंद कर लूंगा कैमरा, फ्री वॉइस में बात करूंगा। जी बोलिए। हाँ जी, जी, बोले ईसा बोले। सलाम जब पूछेंगे, हाँ हाँ तो ईसा अलैहिस्सलाम पूछेंगे आ मोहम्मद मेरा अब्बा कौन है, तो वो कहेगा तेरे अब्बा का सिर्फ अल्लाह जी को ही पता है, मुझे नहीं पता कोई भी। ठीक है, तो इससे क्या साबित हो रहा है? हुजूर को कुछ पता नहीं है। दूसरा फिर ये भी कहेंगे अपनी अम्मी से पूछ लो। और फिर अभी उसके बाद रुकिए, रसूलुल्लाह एक और भी बात कहेंगे। उसके बाद रसूलुल्लाह पता क्या कहेंगे? दुनिया में तो तुम्हारे अब्बा का नहीं पता, जन्नत में तुम्हारा अब्बा मैं हूं। पता क्यों? चलो ठीक है, वो हमारी बाप है, ओह वो हमारे यार मैं रूहानी। आपको ओहो नहीं चंदा नहीं, क्योंकि जन्नत में हजरत मोहम्मद जो हैं वो हजरत मरियम से शादी करेंगे, इसलिए वो हजरत ईसा के अब्बा जान होंगे, वो तो पूरी सुतीले उम्मत के जान। अब्बा होंगे, पूरी उम्मत ओ की नहीं अम्मा। नहीं, अम्मा और यहाँ पे स्पेशल निस्बत होगी ना, ओहो यहाँ पे स्पेशल निस्बत होगी उनकी अम्मा के हवाले से। सुनिएगा, अभी आप कुछ ना कहें, अच्छा नहीं मैं नहीं कहता यार, ठीक है। कोई भी कुछ ना कहे, कोई भी कुछ ना कहे। यानी आपको इतराज है हजरत मोहम्मद और बीबी मरियम की शादी पे? अरे मैं जवाब दूं कि नहीं दूं? आप अपने मन से क्यों जवाब सोच लेते हो? चलें दे जवाब, दें इसका क्या जवाब आपने देना? जिस तरह हमारे इस्लाम समाज धर्म में ये पता बताया जाता है कि अभी एक दफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म हुआ, उनको पत्थर मारा गया, जुल्म किया गया, तो बीच में ना बोलिएगा कोई। तो जब वो एक पेड़ के नीचे जो है जाकर बैठे, तब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपको जो तकलीफ दी है लोगों ने, तो अल्लाह ने मुझे भेजा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बस्ती को दो पहाड़ों के बीच में दबा देता हूं। जिब्रील ने कहा कि मैं दबा देता हूं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मत दबाइए इनको, इनके ऊपर जुल्म मत करिए, ठीक है। तो क्या अल्लाह को यह पता नहीं था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करने वाले हैं? इससे यह पता नहीं चलता। इसमें हिकमत यह होती है कि अल्लाह इतना नाराज होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकलीफों पर कि वो उनकी एक रजा पे पूरी बस्ती को दबा देगा। तो कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि बंदा अगर ये कोई बात का जवाब ना दे तो ये नहीं होता है कि उसको पता नहीं है, लेकिन हमारी बुखारी शरीफ आपने पढ़ा है और उसी के हवाले आप देते हो। बुखारी शरीफ में बताया, हदीस में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंबर रसूल पर खड़े होकर एक मर्तबा दुनिया बनी जब से आखिरत तक, यानी दुनिया खत्म होगी तब, हौज कौसर तक की पूरा बयान कर दिया। तो जब उन्होंने पूरा बयान कर दिया, जिसको जितना याद रहना था रहा, जिसको जो जितना भूलना था भूल गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूरी हिस्ट्री बता दी, दुनिया जब नहीं बनी थी तब क्या था कैसे था, और दुनिया खत्म होगी तब क्या था कैसे था। तो इस तरीके से हम मानते हैं कि पूरा इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आपने सारा कुछ बोल दिया, अब हमें भी कोई मौका देंगे कि हम भी बोलें? मैं तो खामोश ही हूं ना हाजी साहब, मैं खामोश हूं, बोलिएगा। अच्छा, अभी आप खामोश हैं, बड़ी मेहरबानी है सर। अच्छा, ये बुखारी शरीफ रसूल के मरने के कितनी देर बाद लिखी गई? अच्छा, ये लगभग सहाबा तबे ताबई के जमाने में लिखी गई है। सर अपना साल बताइए, कितने साल बाद लिखी गई? तबे ताबईन के जमाने में, मतलब 1 से 2 पीढ़ी गुजरी होंगी। मैं इतना सन नहीं याद रखता हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। आप बोल ही कुछ नहीं रहे, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हैं। आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही हाँ है। जी भाई, अपना मैसेज एक बार देख लेना आप। आगे बढ़ जाएगी। आप बताइए कितने साल बाद लिखी गई बुखारी शरीफ? आप बताइए, बात आगे बढ़ाते हैं। गालिब भाई जरा बताइएगा इनको। आप बताइए ना। यार हाजी भाई
میں تو میرا تو خیال ہے رسول اللہ بخاری شریف خود لکھوا کے گئے تھے. اچھا یقین کریں بخاری پہلے رسول اللہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو بخاری پہلے ہی لکھ رہا تھا کہ رسول اللہ کی والدہ جب حاملہ تھی تو فلاں فلاں باتیں ہوئی. باتیں ہوئی تھی. اچھا آپ یقین کریں گے اب ابن شام کو تو یہ بھی پتا تھا کہ رسول اللہ کی والدہ نے اور رسول اللہ کے والد نے جمع کب کیا تھا. ہاں یقین اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کے چہرے پہ نور تھا ایک جب حضرت آمنہ بی بی سے وہ آ رہے تھے جمع کرنے کے فرمانے کے لیے. ہاں نور اڑ گیا جب رسول انہوں نے جو عورت ان کے ساتھ سیکس کرنا چاہ رہی تھی وہ کہتی چھوڑو اب جو تم سے لینا. ورقہ بن نوفل کی بہن تھی وہ. ہاں جی وہ تم کسی کو دے رہے دونوں گدھول لذی بیدال کے بودم چگت گھامڑ ہو رہے ہو آپ لوگ. بات چل رہی ہے بخاری کا لکھی گئی. نہیں ہم تو ایک بدم چگت گامڑ کی بات کر رہے ہیں. ہم خود نہیں ہو رہے ہم کسی کی بات کر رہے ہیں. ارے بخاری شریف لکھی گئی ہے بات کیا چل رہی ہے آپ ٹاپک بدل دیتے ہو بار بار. ہاں نا تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف جو تھے وہ حضرت محمد سے کوئی 50 سال بڑے تھے. کب لکھی گئی یہ بات چل رہی ہے وہاں سے آسانی سے بات کریے. پیدا نہیں ہوئے تھے تب لکھ لی گئی تھی یہ آپ بتا رہے ہو. ہاں میں بتا رہا ہوں. تو آپ کو تو رائی برابر بھی علم نہیں ہے یار اسلام کا تو پوری دنیا سے ہی ہے آپ کے اوپر. ہاں تو اسی لیے تو ہم نے آپ کو بلایا نا کہ آپ ہمیں علم دیں نا. تو میں کہہ رہا ہوں نا حضرت محمد کے پیدا ہونے سے پہلے بخاری شریف لکھ لی گئی تھی. چلو میں علم دے رہا ہوں تو دونوں حاجی بھائی اور آپ بھی غالب بھائی خاموش رہیں. بولو. اچھا جی نہیں اب آپ گھامڑ کی باتیں بتائیں ہمیں. گھامڑ جو تھے نا ان کی باتیں بتائیں. آپ گھامڑ چالی کر رہے ہو آپ جو ہے تاریخ نہیں بتا رہے ہو. اور گھامڑ کی تاریخ دیکھنا چاہ رہا ہوں نا اصل میں. گھامڑ مطلب گڑبڑ کرنے والا. گڑبڑ کر رہے ہو آپ ادھر کی ادھر بات. ہم ایک گھامڑ کی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے ابھی میں بتا رہا ہوں آپ خاموش رہیں گے تو بات اچھی سے ہوگی. ہم تو خاموش. ہم تو یقین کریں بالکل منہ پہ یہ میں نے انگلی رکھ لیا منہ کے اوپر. ٹھیک ہے ہاں تھینک یو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں کہی ہے کہ مجھ کو جبرائیل نے وحی دی ہے یا مجھ پر الہام ہوا ہے مجھے خواب کے ذریعے اللہ نے یہ بتایا ہے تو جتنی بھی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قرآن میں فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں جتنے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جتنے واقعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں تو اس پر اس زمانے کے کسی بھی لوگوں کسی بھی انسان نے اعتراض نہیں کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہو گزرا. سب نے اتھینٹک مانا ہے سب کو پتا تھا وہ تاریخیں. تو اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اسکول پڑھے کسی اسکول کالج میں بغیر جانے کے وہ ساری باتیں آ کر کے بتائی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا نالج علم جو ہے اللہ کے پاس سے تھا. جی اچھا آپ کو پتا رسول اللہ نے ایک اور بھی بات بتائی تھی کہ شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا تھا. اس میں اللہ کی مصلحت تھی مرضی تھی تاکہ اللہ کو دنیا شیطان کا انکار بھائی اللہ کی مرضی کی بات نہیں کر رہے شیطان کے انکار کی کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے شیطان نے انکار کیوں کیا تھا سجدہ کرنے سے. بولیں. اب حضرت آدم جو تھے نا ان کا جو قد تھا نا وہ 100 فٹ تھا. ٹھیک ہے. اب فرشتے آئے چھوٹے چھوٹے. اب چاروں طرف سے فرشتوں نے حضرت آدم لیٹے ہوئے تھے گھیر لیا. اب شیطان کی جگہ جو آئی ہے وہ بالکل حضرت آدم کی تشریف کے نیچے تھی. اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا. وہ یہ نہیں کہہ رہا سجدہ نہیں کرنا وہ کہہ رہا تھا میں نے تشریف کو سجدہ نہیں کرنا. گڑبڑ کر رہے ہو آپ. نہیں یہ گھامڑ والی بات کی طرح یہ حدیث ہے بھائی سچی حدیث ہے بخاری شریف کی. منطق باتیں چلا رہے ہو آپ. اور وہ کہہ رہا تھا کہ چھوٹی موٹی تشریف ہو تو میں سجدہ کر بھی لوں اتنی بڑی میں نہیں کرتا بھائی. یہ منطق بات ہے اس سے آپ کا جو ہے پوری دنیا میں جھوٹا منہ کالا ہوگا معلوم ہے. حضرت آدم کا قد اگر 100 فٹ تھا نا تو تشریف کو 30 فٹ چوڑی تھی. بدنام کرنے کے لیے کچھ کے کچھ بک رہے ہو آپ. کون سی کتاب میں پڑھا آپ؟ یہ بخاری شریف یہ بخاری شریف حضرت محمد کی پیدائش سے جو 50 سال پہلے بخاری شریف لکھی گئی تھی اس میں لکھا ہوا ہے. علیہ السلام سے چھوٹے فرشتے تھے یہ کون سی کتاب میں پڑھا آپ نے؟ بخاری شریف. بتائیں حوالہ دے بتائیں آپ اسکرین پہ بتائیں. بخاری شریف حدیث نمبر 11350 نکال لیں آپ. بتائیں آپ کمپیوٹر ہے آپ کے پاس بتائیں. نکال لینا یار میں ابھی چائے پی رہا ہوں میں ابھی کمپیوٹر کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. بخاری شریف حدیث نمبر
بخاری شریف حدیث نمبر 11350. چائے بعد میں پی لینا, ابھی آپ اسکرین پر حوالہ لگائیں. نہیں تو آپ مجھے بتائیں نا کہ شیطان نے انکار کیوں کیا تھا, بتائیں. جھوٹ بول رہے ہو آپ یار آپ ابھی چیک کر لیں, بخاری شریف 11350 چیک کر لیں آپ. آپ بتا کیوں نہیں رہے ہو پھر؟ ہاں نا, تو بتائیے نا یار, 11350 بھی نکال لیں موبائل پہ آپ. بتائیے, میں انتظار کر رہا ہوں, ویٹ کر رہا ہوں. ہاں جو آپ نکال لینا یار. نہیں, آپ بتائیں گے, میں ویٹ کر رہا ہوں. آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا ابھی. بخاری شریف 11350. فرشتے حاجی بھائی چھوٹے تھے. نکال کے چیک کریں اور گواہی دیں گے میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ ہے. ارے بسم آپ اللہ بتائیں الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھائی آصف بھائی. آپ کو آ کے آصف بھائی السلام علیکم. میں اب چپ ہوں. بتاتے ہو تو ابھی آپ بتائیں. آصف بھائی السلام علیکم. کمپیوٹر ہے آپ کے پاس, آپ سب کو حوالہ بتاتے ہی ہو نا, مجھ کو کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ آصف بھائی السلام علیکم. حوالہ بتائیں. آسم بھائی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں سر. آصف کیوں؟ بھائی السلام علیکم. ارے بھائی وہ حوالہ بتائیں. ہم دونوں ہار گئے ہیں آپ سے, اب آسم بھائی ہارنے کے لیے آئے ہیں. ہم شکست تسلیم کرتے ہیں. ہاں ہوا نکل گئی کیا؟ ہاں نکل گئی. آسم بھائی آ جائیے. یہ تو شکر ہے آدم کی ہوا نہیں نکلی, نہیں تو شیطان نے ہونا ہی نہیں تھا. اللہ یار آپ لوگوں نے میری انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں نکال دیا, اور آپ خود جو ہے وہ وہ, چلا گیا. میں آپ دونوں سے ناراض ہوں بھائی. آپ کو اتنی دیر کا میں نے اسٹوڈیو میں بٹھایا, آپ آئی نہیں ہے. میں آصف بھائی جب آئے ہیں تب آئے ہوں, آپ دونوں ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط باتیں کرتے رہے ہیں. وہ شریف آدمی ہیں, آپ ان سے ہم انہیں اسلام کی سچی باتیں بتاتے ہیں, آپ ایسے ہی کہہ رہے نہیں, ہیں. ایسی باتیں تھوڑی ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں آپ. آپ کے دوست واپس آ گئے. نہیں, السلام علیکم. شیطان کو توپ کے بہانے پہ سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا, اس نے انکار کر دیا. السلام علیکم آصف بھائی. فرشتے چھوٹے تھے, آدم بڑے تھے, تصریف کے نیچے والا الفاظ, وہ سب آپ حوالہ بتا سکتے ہیں ابھی؟ السلام علیکم آصف بھائی. میں جو بول رہا ہوں اس بات کو پوری کریے پہلے. آسم بھائی صحیح بخاری شریف آصف بھائی 350 نمبر. آصف بھائی آپ اپنا آسم بھائی سے ڈرتے ہیں جو ان کے سلام کا جواب نہیں دے رہے. بالکل دوں گا, ویٹ کریں, انتظار کریں بھائی. میں تو آپ کو اچھے خاصے مسلمان ہیں, وہ اچھے خاصے مسلمان ہیں, آپ کو مسلمان بھائیوں کی طرح وہ سلام عرض کر رہے ہیں اور آپ ان کے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں. آپ کس طرح کے مسلمان ہیں بھائی؟ دیں گے ابھی میری بات چالو ہے بھائی. ابھی میرے فرشتے اگر میں نہیں دوں گا جواب دے. نہیں آصف بھائی, وہ لیں گے نہیں, وہ اسلام کا جواب لیں گے. ہاں تو میرے فرشتے اگر میں نہیں دیا تو اسلام میں ایسا بھی ہے. ٹھیک ہے غالب بھائی, حوالہ دیں. یار اب اللہ اتنی دیر کا دے رہا ہوں, آپ چیک کر نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں. ارے آپ سب کو اتنی دھڑلے سے کمپیوٹر سے جو اسکرین پر لگا دیتے ہو, ہر چیز بتاتے ہو, تو یہ والی حدیث بھی بتائیں نا آپ. فرشتے چھوٹے تھے, آدم بڑے تھے, ان کی تصریف کے نیچے یہ وہ وغیرہ وغیرہ, یہ بتائیں آپ. Just imagine آصم بھائی سے بات کریں, میں حوالہ نکال رہا ہوں, آپ آصم بھائی سے بات کریں. آسم بھائی سے بات کریں. آسم بھائی السلام علیکم آصف بھائی. جی وعلیکم السلام علیکم. کیا حال ہے میرے بھائی کے؟ بڑھیا ہوں. آپ سے میرا آصف بھائی, آپ سے میرا وہ شراب والا ایشو باقی رہ گیا, اگر اسی پر پوری بات کر لے تو بہتر ہوتا. ہاں ہم بات کرتے ہیں اس بارے میں, لیکن آپ ان کس قسم کے لوگوں سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ خاصے پڑھے لکھے, انفارمیٹیو, نالج والے اور خاصے مناسب انسان معلوم ہوتے ہیں آپ. آصف بھائی میں غیر عالم ہوں, عالم نہیں ہوں, کوئی ڈگری نہیں ہے میرے پاس. نہیں, میں نے کہا علم والے, عالم نہیں, علم والے ہیں آپ. حالانکہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے. خیر, آپ ان سے بحث کیوں کرنے آ جاتے ہیں یار آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے, مجھے شوق ہے, جیسے آپ لوگوں کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے, بیٹھنے کا, ویسے ہی مجھ کو بھی بالکل شوق نہیں ہے. میں تو آپ کی ہیلپ کے لیے آتا ہوں کہ آپ ان دونوں تینوں یہ جو
عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں, آپ ان کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں یار؟ نہیں تو آپ بھی انہی کی طرح باتیں کرتے ہو نا, عجیب و غریب باتیں ان کے ساتھ مل جل کے. لا حول ولا مجھے قوت. اچھا آپ یہ باتیں چھوڑیں, آصف بھائی کا سٹائل مجھے بڑا اچھا لگا, یہ جو سر کے اوپر سے بالوں کا ادھر گیا نا, ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کیا, یہ دیکھیں یہ گاؤ, ایسا لگ رہا ہے رجنی کانت دھول میں ابھی. تھوڑا تو پریشانی ہوتی ہے تو اس حساب سے. اچھا کیا بات ہے, آپ کا ہیئر اسٹائل. ہاں آصف بھائی, آپ نے قرآن کی آیت نکالنی تھی جس میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے. جی بہت اچھی بات ہے, اگر آپ آصف بھائی اکیلے آپ بات کریں, حاجی صاحب اور غالب بھائی خاموش رہیں تو بہت مہربانی شکریہ ہوں گا آپ کا. غالب اور حاجی صاحب آپ دونوں خاموش رہیں گے, میں اور آصف صاحب ایک دوسرے سے ہم کلام ہوں گے. ٹھیک ہے جی, میں نے میوٹ کر دیا. اس سے پہلے ہاتھ کی انگلی رکھی ہے, میں نے پاؤں کی بھی رکھ لی ہے, میں چپ ہوں. سر 2 منٹ دیجیے گا. غالب بھائی آپ کو میں نے انسٹاگرام پہ میسج کیا, ذرا وہ دیکھنا, اور میں تھوڑی دیر کے لیے لیو کر رہا ہوں, میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. ہاں آصف بھائی بات کریں. جی آصف بھائی. جی شراب آپ کے اوپر ہماری بات پوری ہوئی تھی. جی 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 تو میں نے کہا تھا قرآن میں جو ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانا منع ہے, ایسا لکھا حرام ہوا نہیں ہے. حرام نہیں ہے. سنیں نا, پورا سنیں نا, پورا سنیں آپ. میں نے کہا جی کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نشے کی حالت میں اگر آپ ہو تو نشے کی حالت میں اگر آپ ہو, بندے کو بول رہا ہے اللہ کہ اگر آپ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جائے. اب یہی بات حدیث میں بتایا جا رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کیا تھا اس لیے کیونکہ اس سے نشہ ہوتا ہے, اس چیز سے نشہ ہوتا ہے. تو پوری بات سنیں. تو دنیا کے تمام نشے ملا جلا کر امت اس میں لے لیں گی کہ نشے کی حالت میں, یعنی شراب کے بھی نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانا جو ہے منع ہے. لیکن یہ آیت تاریخ کے اعتبار سے, تاریخ کے حساب سے جب یہ آیت آئی کہ منع ہے, قرآن میں جب آیا کہ منع ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانا, تو لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ اس کے عادی تھے, وہ مانتے نہیں تھے, تھوڑا بہت پی کر کے اور جو ہے دھکا پیلی وغیرہ کچھ ہو جاتا ہوگا, نشے میں جو ہے گم رہنا. ایسا نہیں ہوتا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا تھا. بات تو پوری ہونے دینا, آپ پھر بولے. تو کسی کو دھکا لگ جانا یا پھر نشے میں غصے میں آ جانا, ذرا بات. خالی دھکا نہیں لگا تھا, بہت بڑے واقعے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, آپ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ ہی بتا رہے ہو. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈائریکٹلی حرام قرار دے دیا کہ شراب جو ہے بالکل حرام ہے, کیونکہ اس سے نشہ ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے بیٹھ جاتا ہے, اس سے باڈی کو, جسم کو نقصان ہے, صحت کو نقصان ہے, سماج کو, معاشرے کو نقصان ہے. تو اس کو حرام قرار دیا گیا. تب اس آیت کا مطلب وہاں سے یہ لے لیا گیا کہ قرآن میں یہ کہنے لگے ہم لوگ کہ شراب جو ہے حرام ہے, قرآن بھی کہتا ہے اور حدیث بھی کہتی ہے. آگے بتائیں. لیکن قرآن ڈائریکٹلی نہیں کہتا نا. تو قرآن کی زبان جو ہے آصف بھائی ایک یار آپ نے اتنی لمبی بات کی, میں اتنی لمبی بات میں نہیں جاتا. قرآن کی جو زبان ہے نا, ایک جملے کے لمبی تفسیر ہوتی ہے اور کئی معنی نکلتے ہیں. آپ کو پتا ہے, آپ پڑھے ہو پی ایچ ڈی قرآن. ہاں نہیں, حرمت علیکم اس طرح کر کے ایک آیت ہے نا. ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں اس لیے میں مکمل طرح سے بولوں گا نہیں, کیونکہ میرا وضو نہیں ہے ابھی اس وقت میں. ہندی میں چلے گا آصف بھائی, ٹھیک, آپ ہندی میں اردو میں سمجھا دے چلے گا, کوئی بات نہیں, دقت نہیں ہے. آپ عربی اگر میرا وضو نہیں ہے اس وجہ سے میں پڑھنا نہیں چاہ رہا نا, میں اس وجہ سے آپ کو پتا ہے غلط ہو جاتا ہے. وضو نہیں ہے تو آپ جو ہے اللہ اور رسول کا نام بھی لینے سے پرہیز کریں نا منہ سے. تو چلو میں انہیں کیا کہوں انہیں پھر. نہیں تو آپ وضو کر لیں تب اللہ اور رسول کا نام بھی لیں, کیونکہ قرآن میں اللہ, رسول, انبیاء, فرشتے یہ سب معتبر بہتر ہی نام رہتے ہیں, سب پاک نام ہیں. تو آپ وضو کے بغیر قرآن نہیں پڑھنا چاہ رہے ہو تو وہ ساری باتیں بھی نہ کریں نا آپ آصف بھائی. نہیں میں وضو کرنے لگا ہوں, میں صرف کھانا کھا رہا تھا اس لیے میں نے کہا کھانے کے دوران میں وضو نہیں کر سکتا. وضو کرنا پڑے گا آپ کو, جب میں بول دیا نا تو وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے. آگے چلیں. کہاں چلیں؟ باتوں کو آگے بڑھائیں. نہیں, آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں,
बताएं सूरह माइदा आपने पढ़ी है? बताएं, आप बताएं बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। सूरह माइदा तर्जुमा पढ़ी भी है आपने? सुनिए मेरी बात, सूरह अल माइदा की बात कर रहे हो, आप तर्जुमा भी करिए और उसमें क्या गलत है आप वो मुझे बताने की कोशिश करें, मैं कोशिश करूंगा। अगर मैं पढ़ा हूं समझा हूं तो बात करूंगा उस पर। अगर मुझको उस पर नॉलेज नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि मुसलमानों को नॉलेज नहीं है और मुसलमानों के पास उसका जवाब है। देखें, आप अल्लाह ताला ने समझ- जब कोई चीज मना करनी होती है ना, हराम करार देनी होती है, मना नहीं। मना और चीज है, ममनू और चीज होती है, मकरू और चीज होती है, और हराम और चीज होती है। तीन मुख्तलिफ होती, ठीक है? जानता ऐसा ही है हूं, ना? ऐसा ही है ना? जानता हूं। तो अल्लाह ताला ने जब कोई चीज मने करनी होती है तो उसके ऊपर अल्लाह ताला लफ्ज इस्तेमाल करता है, इन्नमा हर्रमा अलैकुम, और हमने तुम पर हराम करार दिया। अलमैताता, मुर्दा, अलदम, लहू, वल्लाहुल खंजीर, और खंजीर का गोश्त, वमा अहलिल गैरुल्लाहि बिही, और ऐसी चीजें जिस पर अल्लाह ताला के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, इस तरह से करके ना। बिल्कुल, लेकिन आपने इतना बड़ा एक झूठ और बोला है जैसे गालिब कमाल जी ने, आसिफ भाई, कि आप अभी फोन पे बात करते करते ही आपने वजू भी कर लिया और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। भाई मैंने आपसे कहा है कि मैंने तयम्मुम कर लिया है, क्योंकि मेरी इस वक्त हालत ऐसी नहीं है कि मैं वजू करता। मैंने तयम्मुम कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तयम्मुम वाली बात ठीक है। अब बात आ गई कि जब अल्लाह ताला ने कोई चीज हराम करनी होती है, खुदा ने हराम करनी होती है, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करता है हर्रमा, या इस तरह का करके ना, कि हराम कर दिया। क्योंकि हराम करने का मतलब है कि आप उस चीज को किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, ठीक है? आपके नॉलेज में कमी है सर, आसिफ सर, आपके नॉलेज में कमी है और मैं जी। चाहता हूं, अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि आप कुरान की पीएचडी करे हो और अल्लाह ताला आपको नॉलेज बढ़ाए। अब मैं जो बोल रहा हूं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझे और ऑडियंस भी समझे, ठीक है? जब आपका कहना है कि अल्लाह ताला को कोई चीज हराम करनी होती है तो वो जब खुद डायरेक्टली हुक्म दे देता है कुरान में कि हराम है, इसको किसी भी कीमत पे नहीं करना है, यानी कि वो कंटिन्यू बैन हो जाती है, ये आपका कहना है ना? मतलब वो हराम है तो हराम है। हाँ, तो उसकी मतलब किसी भी सूरत में नहीं करना है, आपने ये कहा अभी जी कि जी पलट जी। जाओगे। जी ना? मतलब अनलेस कि आपके ऊपर कोई मौत की हालत आ जाए, आप किसी खतरे में चले जाओ जहां पे आपकी जान को खतरा हो, तो उस वक्त आप वो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हराम करार दी गई हैं। वही कह रहा हूं, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा दे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ये कहा कि जो चीज हराम है उसको किसी भी सूरत में नहीं करना है। अल्लाह इतना वो नहीं है, जालिम नहीं मैंने है। मैंने आपको बात क्लियर कर दी ना कि उस सूरत में इस्तेमाल करना जरूरी है, जायज है, जब आपके ऊपर तो मौत का या बीमारी का कोई मसला हो जाए ना। आसिफ भाई, जब मैंने आपकी बात पकड़ी कि ऐसा नहीं है कि हर हालत में उसको बैन किया गया तो अब वो बैन ही हो गया, आप नहीं कर सकते, तब आपको ये लिए मैंने दुआ की कि अल्लाह इल्म दे, तो अल्लाह ने आपको इल्म भी दे दिया और आपने कुरान के आगे का मसला भी बयान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुरान में ऐसा है कि अगर अल्लाह इतना जालिम नहीं है कि अगर बंदा मरता भी रहे भूखा तो भले मर जाए लेकिन वो मेरी हराम करदा चीज ना खाए, ऐसा अल्लाह नहीं कहता है। अल्लाह कहता है कि सुअर मसला मसला हमारा ये नहीं था, मसला हमारा ये है ही नहीं है। नहीं पूरी नहीं, बात, तुम यही गलत करते हो, आप अपनी बात पूरी कर लेते हो तो मुझको भी पूरी बात करने दीजिए ना। अल्लाह इतना जालिम नहीं है कि अगर बंदा मरता भी रहे और मैंने जो हराम कर दिया है उसको खाना ही नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि सुअर हराम है क्योंकि वो गंदा मैला खाता है, किसी का लेटरिन पाखाना बाथरूम का खाता है, इसलिए वो गलत है, उसको नहीं खाना चाहिए। मगर अगर तुम्हारी ऐसी हालत हो जाए कि तुम भूखे हो, खाना नहीं मिल रहा है, 3 दिन से ज्यादा टाइम हो गया और आप मर सकते हो, आपकी जान जाने वाली है, तब आप पर वो चीज जो है हलाल हो जाती है। ये अल्लाह ताला का रहम करम होता है और इसी तरह हर चले, चीज में। बात खत्म आप होगी क्यों ना, बात खत्म जी होगी ना अब आगे बात जाए? ये थी कि जब अल्लाह ताला ने कोई चीज हराम करनी होती है, लफ्ज हरम इस्तेमाल करता है या हरमत का इस्तेमाल करता है। शराब के या नशे के मामले में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। जी, मैं बोलूं आपको, कुरान में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। बोलूं मैं नहीं बोलूं? नहीं अरे नहीं मैं आगे की बात करूं, नहीं। चले आप पूरा बोल ले आप फिर। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि हराम करार देने के लिए जो चीज
जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो शराब या नशे के मामले में नहीं हुआ। तो मैं ठीक है जवाब ना? ही मुझको बोल रहे हो आप देने का। जी आप जवाब दीजिए। जी, तो मैं चाहता हूं कि आप एकदम शांति से खामोश बैठे रहें और बीच बीच में आयत पकड़ के मौजू को ना बदलें, ठीक है? चले, मैंने आपको कुछ दिखाना है। अब वो आपने रेफरेंस मांगा था, मैंने वो दिखाना है। आप तो भागने वाली बात हो गई आसिफ भाई, बात पूरी करें। मैं इधर ही हूँ आसिफ भाई। वो उनको बोले कुछ दिखाए ना, कोई फोटो तस्वीरें और भागने वाली चीज नहीं, बात पूरी हो। भागने ठीक वाली है। नहीं है। मैं दिखा देता हूँ तस्वीर आपको, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं? खिलाफ भी आप पहले देखो, आप ये बोल रहे थे मैं बात नहीं करूंगा, फिर आपने मुंह डाल दिया बीच में। आसिफ भाई थोड़ा सांस लो, थोड़ी अरे यार सांस लो। देखो, आप अरे आसिफ भाई, सांस नहीं आ रहा वाकई। तुम चार आसिफ भाई रुको तो सही। तुम, अरे रुको तो सही सर, सांस तो लो, 2 मिनट रुको तो सही। मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, आसिफ भाई से कोई बात कर रहा मसला हूँ नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ 2 मिनट के लिए रुक जाएं, सांस लें, आराम से बात करें। मत बोले, मैं शांति से आप सुन रहा हूं, मैं आप कुछ ना बोले, मैं आसिफ भाई से पूरी बात कर रहा हूं, मेरी बात अधूरी रह जाएगी। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना भाई, ये भी तो सोचो ना। आपको रेफरेंस दिखाना है, हमने आगे जाना है, फिर आप अगली बार आगे आसिम भाई से बात करना। आधा आपके पास घंटे टाइम, आपको। गालिब भाई आपके पास टाइम नहीं है तो आप बैठे क्यों वहां पर आके? हाँ, मैं बैठा इसलिए हूँ कि कुछ तो करना है ना। अब आपसे लोगों से बातें कर रहे हैं हम, ठीक है? बात ही तो कर रहा हूं ना, मैं बात ही तो कर रहा हूँ ना, मैं ये हाँ, साबित करने जा रहा हूँ। देख लो ना यार, रेफरेंस देख लो। वो यार आदम की तशरीफ वाला रेफरेंस देख लो ना यार। ओहो, अल्लाह की आदम की तशरीफ वाला रेफरेंस देख लो भैया। एक आखिरी मेरे को एक मिनट चले का आप टाइम आखिरी दो, बात कर ले, हम फिर आदम की तशरीफ वाला रेफरेंस दिखा के आगे जाना है हमने, ठीक है? हाँ एक मिनट का मुझसे टाइम दो। हाँ, ये बोलूं? बोले जल्दी, बोले जल्दी। जी, अब मैं बोल रहा हूं तो बिल्कुल खामोश रहे, आयत को पकड़ के बीच में टॉपिक मत बदलना। ये जो आयत थी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह की भी इताअत करो और रसूल की भी इताअत करो, यानी कि कुरान में जो हुक्म आया है उसको भी उतना ही मानना है जितना रसूल का हुक्म है। अब रसूल के हुक्म जो है शराब हराम है, तो ये अल्लाह ने नहीं हुक्म नहीं दिया। नहीं आसिफ भाई पूरी आयत पढ़ो, दो नंबरी ना करो, यहाँ पे पूरी आयत पढ़ो। ये अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की एक आयत है, एक जगह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम दूसरी जगह है। मैं अभी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पे बात कर रहा हूं। नहीं, उलिल अम्र पूरा पढ़ो। नहीं, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो आयत नहीं है क्या? सिंगल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इतनी आयत नहीं है? आदि पढ़ रहे हो? नहीं नहीं है, इतनी आयत है कुरान में, नहीं है। अलग अलग जगह है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र, वो अलग है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सिर्फ ये अलग है। तो आप स्टडी करें, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप बस ये देख लें, आप बस वो रेफरेंस देख लें, हजरत आदम की तशरीफ वाला रेफरेंस देख लें सिर्फ, ठीक है? बाकी बात छोड़ें। रसूल की बात भी अथॉन्टिक है, इसलिए हम शराब को हराम मानते हैं ना, तो कुरान अच्छा, की बात। गालिब 2 मिनट दो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की बात आपकी मान ली कि रसूल की बात भी उसी तरह से अच्छी है, पूरी माननी है जिस तरह की अल्लाह की बात माननी है, ठीक है? बिल्कुल। तो अगर नबी कहे कि वमन कुन्तु मौला फहाजा अलीउल मौला, जिसका मैं मौला उसका मौला अली मौला, और जब वो अगर कोई शख्स अली को मौला मानने से इनकार कर दे तो वो क्या हुआ? मौला तो पूरी उम्मत मानती है, हर फिरके के लोग मानते हैं मौला। जो मौला ना माने और उससे जंग करने आ जाए वो क्या हुआ? फिर आपने टॉपिक चेंज कर दिया ना। नहीं चेंज किया ना यार, कहाँ चेंज कर दिया? अच्छा ठीक है, बस ये रेफरेंस आपको दिखा दें यार हम, ठीक है? ये जी बुखारी शरीफ का रेफरेंस है जी, ये देख लें, ये अबू नईम की हदीस है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जब अल्लाह ने शैतान को सजदा करने के लिए कहा तो शैतान ने इनकार कर दिया। इस वक्त को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ मुबारक के ऐन नीचे खड़ा था, ठीक है जी? तो ये आप देख लीजिएगा, ये कंफर्म कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है? तशरीफ वाली हदीस मैंने आपको दिखा दिया, हजरत आदम की तशरीफ वाली, ठीक है? बात तो ये तबरी शरीफ ने अपनी जो है ना वो हदीस में ये भी लिखा है, अपनी किताब में ये भी लिखा है कि शैतान हजरत आदम की तशरीफ में घुस भी गया था, एक बार मुंह से घुसा था, तशरीफ से निकला था। तबरी शरीफ में लिखा है
ये तबरी ने लिखा है, तबरी ने, ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। चलिए एक थोड़ी सी आपको एक और चीजें दिखानी है, सिर्फ आपके लिए सुपर चैट्स भी आई हैं बड़ी, वो देख लें जरा ना। एक तो पहली आई है, अमित तिवारी ने कहा, आसिफ भाई सुन लो ना यार, मैंने जाना है आगे यार, बस सुन लो। शंकर जी, अगली बार फिर आ जाना, मैंने आपको कौन सा नहीं लेना। शंकर जी कैन डिफीट इज अल्लाह, लेट हिम नो। तो क्या शंकर जी अल्लाह को हरा सकते हैं? क्या शंकर जी अल्लाह को हरा सकते हैं कि नहीं? वो पता नहीं, आपने फिर टॉपिक बदल दिया। नहीं, मैंने टॉपिक अगली बार कंटिन्यू होगा जब आप आएंगे। ये लोगों के सवाल हैं, क्या शिव शंकर जी अल्लाह को हरा सकते हैं? क्या शंकर जी अल्लाह को हरा सकते हैं? नहीं, अच्छा, नहीं हरा सकते, चलें ठीक है। फिर एक चैलेंज आया अल्लाह के लिए। अमित तिवारी ने कहा शंकर जी डिड सेक्स फॉर 1000 ईयर्स, यानी शिव शंकर जी ने 1000 साल तक वो संभोग किया, ठीक है। कैन अल्लाह लास्ट फॉर 1000 सेकंड, क्या अल्लाह सिर्फ और सिर्फ 1000 सेकंड तक, यानी तकरीबन 15 मिनट का सेक्स कर सकता है? अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। सेक्स अल्लाह कर सकता है? अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह इतना छिछोड़ा और गंदा और ये रिकामे काम उसके पास नहीं है। अच्छा, यानी अल्लाह जो 16 मिनट 40 सेकंड का सेक्स नहीं कर सकता अल्लाह, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अल्लाह तो जो चाहे वो कर सकता है। तो फिर इसका मतलब है फिर करके दिखा दे शंकर जी को ना। तो किसके साथ करे? आपके साथ करे? आपकी पिछली मारे क्या अल्लाह? मेरी छोड़ो गालिब, छोड़ो इसको सिंपल तरफ ले। अच्छा आसिफ भाई एक और सवाल, मुझे एक मैसेज आया किसी का, वो पूछ रहा है कि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मैं इस बात को मानता हूं, आप भी मानते हैं ना? अभी वो वाली बात लाएं जो आपने कहा। मुझसे अभी सवाल आए हुए आपके लिए आसिफ भाई ठहरे तो सही, आप बात रहने दे रहे हैं बीच में। अगर अल्लाह मुझे कहे कि उसने मेरी मारनी है तो मेरी हाजिर है भाई, ठीक है, सिंपल बात है, सही है, ठीक है। तो जब अल्लाह यही कर लेना। जब गालिब भाई की पिछली मार लेंगे अल्लाह के, ठीक है। नहीं तो अल्लाह नबी से मांगता था, उसने भी दे देनी थी। गालिब एक सिंपल क्वेश्चन, मुझे मैसेज आया हुआ किसी का, पूछ रहे आसिफ भाई, सिर्फ सीरियस क्वेश्चन, मजाकिया क्वेश्चन नहीं, सीरियस क्वेश्चन है यार मेरा। सीरियस। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, ये मेरा ईमान है, आपका भी ईमान यही होना चाहिए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। क्या अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो उठा ना सके? क्या अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो उठा ना सके? नहीं, क्या अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो उठा ना सके? अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अच्छा चलो ठीक, मतलब वो ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो उठा नहीं सकता? अल्लाह सब कुछ कर सकता है। ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या वो ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो ना उठा सके? अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अच्छा चले ठीक है आसिफ भाई, आपको जवाब मिल गया। अच्छा आसिफ भाई, बिग फैन फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटो, ये देखें आसिफ भाई आपके फैन भी आ गए नागपुर से, ठीक है। अच्छा फिर एक और सवाल है, व्हाट इज एडम, व्हाट इज अल्लाह? शंकर जी हैज फायर स्पिटिंग लिंगम, यानी अल्लाह और आदम की क्या बात है भाई? शंकर जी के पास तो आग उगलता हुआ लिंगम है भाई, नोबॉडी कैन कम क्लोज, और उसके कोई पास भी नहीं आ सकता। मैं इसको श्राप देता हूं, ये रात में मिलेगा शंकर जी से। माय गॉड, ये मुझे नहीं पता भाई, ये कोई श्राप काम ना कर जाए कहीं। सूरज खुद अल्लाह ने बनाया, तो ये जो है सूरज खुद अल्लाह ने बनाया, इतनी तपती हुई चीज, तो जब अल्लाह वो शंकर की आग से क्या डरेगा? शंकर के लिंगम की आग से? सूरज अल्लाह ने बनाया, शंकर का लिंगम कहीं भी नहीं लगेगा। अच्छा शंकर का लिंगम कितने लगेगा? हाँ और ये जो है इनकी कहानी मनगढ़ंत है, सनातन धर्म की कहानी मनगढ़ंत है। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ये यूट्यूब पर जाए, साइंस जेनरी आप सुने तो बिल्कुल सनातनी धर्म को धोखा रख दिया है बुद्धा ने, गौतम बुद्ध वालों ने। अच्छा ठीक है अच्छा हाँ, मेरा डाउट है,
हाँ, मैं ये हाँ कह जी, रहा हूँ कि ये कुरान में आता है ना, सूरज जाता है अल्लाह के तख्त के नीचे एंड ऑल दैट। और ड्रॉप हो गए आसिफ भाई फिर अच्छा, चले फिर आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, आप क्वेश्चन कर मैं ले मैं ये कह रहा था कि सूरज तो जाता है अल्लाह के तख्त के नीचे, और सूरज तो बहुत गर्म है, तो अल्लाह ताला की हाँ, जलती होगी नहीं जलती होगी? अब ये तो भाई बड़ी बात है यार नहीं सर, ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं सर, ये सिरदर्द होगी मुझे। हाँ ये तो है, ये हम पे रोप डाल दे। अच्छा भाई, अमित के सवाल का कोई जवाब नहीं आया। अच्छा जी, और एंजल स्काई ने आसिफ अली के नाम की वेल भेज दी है, और राहत शाह ने कहा इसको पूछिए दाढ़ी क्यों नहीं रखता ये पूछेंगे इनसे यार, इस बार ना पूछा तो अगली बार जरूर पूछेंगे। वो आर ने कहा शुक्रिया राहत। पाकिस्तान है कि पाकिस्तानी, एक मिनट हाजी भाई से जी सुपर चैट सेकंड, पाकिस्तानी 13 लाख अफगानी रुपीस को निकाल रहा है, क्या पाकिस्तानी अफगानी रेफ्यूजीज को निकाल रहा है, क्या पाकिस्तान को भी अफगानी रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए यार, मैंने पहले ही कहा है कि जो इधर पैदा हुए हैं उनको सिटीजनशिप देनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी जिंदगी अफगानिस्तान में ही रहे और ये उन्हें निकालेंगे। मुझे नहीं लगता ये निकाल रहे हैं, ये ऐसे टोपी ड्रामा है कोई, इन्होंने कोई, मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको छितर नहीं मार रही आजकल, इन्होंने इसलिए ये काम शुरू किया कि जी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी पे प्रेशर यार डालो पैसे ताकि लेने, नहीं, इन्होंने पैसे लेने हैं, पैसे लेने हसन हैं, भाई और ने कुछ सच्ची चक्कर बात नहीं। बता दी है, देख लें आप, ठीक है, ये बात है। अच्छा ये एक मेरी बात याद रखें, वो हदीस उसको मैंने ना अभी शुगर लगाने के लिए लगाई थी उसके साथ, उसको सच्चा ना समझना, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि वो हदीस एमी शुगल उसके साथ मैंने लगाया था कि वो बेचारे को पता नहीं था आदम के कद के हिसाब से इस तरह की बात हो सकती है कि शैतान सजदा किधर करता भाई ठीक है, तो क्या पता वो किसी गलत जगह पे खड़ा हो, उसने कहा मैं नहीं इन्हू सजदा करना, क्या पता स्पेकुलेशन की बात है। अच्छा आर बहुत शुक्रिया। और अरशद शरीफ ने कहा, अरशद शफीक ने कहा इसको बोलना कुछ पढ़ लिया करें भाई। हाँ वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और शुक्रिया अरशद आपका। और रेयांश ने कहा जीके भाई क्या खुदा जरूरत पड़ने से पर सुखीन ओ माय गॉड यार ये तो अगला सवाल आ गया सकिन कर सकता है खुदा इज नीड इज खुदा इंडीड। वाह भाई वाह, ये भी बात है कि यार बड़े लोग बेचारे जो है तरस रहे होते हैं, तो अल्लाह ने उस टाइम मदद ना की तो क्या हुआ फिर। ठीक है रेयांश भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा हम आगे चलते हैं। अब अच्छा मैंने आप सब लोगों को रोके रखा है बहुत सी बातों से। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।